केवल तू नाम सतगुरु जी दे जित्तिया। तो गुरमुख प्यारिओ, सेवादार महंत कृपाल दास जिसने भंगाणी दे युद्ध विच हजात खान नूं पुतका मारिया, ये पिंड थाना रायकोट जिला लुधियाने विच है। गुरु जी ने इत्थे गनी खान नवी खान नूं वापस जाण दी आग्या दित्ती। एक कृपाल दास महंत तां गुरमुख प्यारे 500 साधु सी। महंत कृपाल दास इहदे नाल 500 साधु आनंदपुर साहिब कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल रहिंदे सन। तां गुरमुख प्यारिओ, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहन लगे सिंघां नूं, सिंघो जाओ साधुआं नूं कह दिओ कि कल नूं जंग होना, सवेरे जंग होवेगा। सिंघां ने सतगुरु जी दा हुक्म मन के कहना कीता। साधुआं नूं जिहड़े बैठे सी 500 साधु कहते भी कल नूं जंग होना, सवेरे तैयारियां कर लो। कहते कि धूने सिक्की जाओ बैठे उरे, तैयारियां कर लो। जदों दसिया भी सवेरे जंग होना तो गुरमुख प्यारो रातों रात 499 साधु धूने छड्ड के भज गए। आखो सतनाम। जंग तो डरदे मारे 499 साधु धूना ही छड्ड के भज गए। पता तो उदों लगता ना बिच जो औखा समा आउंदा, बिच सुखां दे सारी दुनिया नेड़े हो वहिंदी, परखे जान सज्जण उस वेले जदों बाजी उल्टी पैंदी, उदों परखे जांदे ने। फिर बड़े बड़े भी मूँह घुमा जाते हैं जिहड़े कहंदे ने ना भी तेरे बिना मर जाएंगे, रह नहीं सकते, रोटी नहीं चंगी लगती, वो न्याय नहीं, फिर वो भी सड़ जाते हैं। 500 साधु सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कोल आए। जदों पता लग्या भी सवेरे जंग होनी आ, रातों रात सारे धूना छड्ड के भज गया। आखो सतनाम।
एक रह गया। कौन? महंत कृपाल दास। महंत कृपाल दास ये रह गया। तो गुरमुख प्यारिओ, महाराज जी कहते लियाओ भाई साधु नूं बुला के सवेरे जद दिन चढ़िया, करो जंग दीयां तैयारियां। जदों बुलाउण गए सिंह, उत्थे धूणी चलन कलिया खो सतनाम। सारे हैरान रह गए, 500 साधु सी रात, ये किधर नूं चले गए, किधर नूं उड़ गए। एक रह गया, उन्होंने क्या कहते किधर नूं चले गए तेरे सारे चेले वाल के, कहते पता नहीं। तो गुरमुख प्यारिओ, महंत कृपाल दास गया महाराज जी दे कोल। महाराज जी कहते सुकरा तुसी साधुआं दी जड़ रख ली, जे किते तुसी भी चले जांदे तां इह साधुआं दी जड़ नहीं सी रहनी। निर्मले साधु। तां गुरमुख प्यारिओ, महंत कृपाल दास नूं कहण लगे, महंत जी जंग करना। महंत कृपाल दास कहंदा, महाराज असीं तां कदे कुत्ते दे डंडा नहीं मारिया, असीं नाम जपण वाले साधुआं बंदगी करन वाले आ। सानू जंग बारे की ज्ञान आ, सानू की पता है। सानू जंग बारे की पता, की ज्ञान आ। महाराज जी कहते कोई नहीं, कृपा हो जानी। कहना महाराज जी जे तुसी कृपा करदे हो फिर एक जंग की च 10 जंगां लड़ा लो, आखो सतनाम। एक जंग की फिर चाहे 10 जंगां लड़ा लो, 10 ही जित लवांगे। महाराज जी ने कृपाल दास के सिर ते हथ रखिया। महाराज जी कहते चिंता न कर। तो गुरमुख प्यारे जंग शुरू हो गया। कहता महाराज दसो तो असी कोई जुगती जगती जी किवें करिए, कोई पता ही नहीं भी किवें जंग च लड़ना की करना। महाराज जी कहते तेरे कोल कुतका ना, कुतका कुतका कहते ने डंडे नूं उहदे घोटना सी बड़ा सारा। कहते आ तेरे कोल घोटना है? कहते हाँ जी। कहते घोड़े ते चढ़ जाई। कहते ओ सामने हजात खां खड़ा है, सामने हजात खां खड़ा है। कहते जाके उहदे कहते सिर च घोटना मारी। कहते जे तेरे वो तलवार मारूगा, जे तेरे तलवार मारू, कहते ऐ घोटना उपर कर ली, घोटने ते बजू तलवार। बाबा महाराज जी कहते फिर घुमा के सिर ते कहते इत्थे मारी बुरपड़ी ते। कहता जी 7 वचन। हजात खां खड़ा, हुण जंग चल रहा। महंत कृपाल दास नंगन साधु सी, नंगन। तो गुरमुख प्यारे घोड़े ते चढ़िया, सीधा हजात खान नूं जा रहा। वो देखण लगा कहता नंग तड़ंग जा किधर नूं आ रहा। जदों गया गुरमुख प्यारे, जदों लग्या कृपान मान महंत कृपाल दास दे, उन्हें कृपान उपर कर ली ते गुरमुख प्यारे घुमा के उस तरह जदों मारिया इत्थे पुरपड़ी च घोटना, उन्हें उस समय सिर फे के रखता। को सतनाम। ऐ गुरु कृपा कर दिंदा, ऐ जान भर दिंदा, ऐ तगत भर दिंदा सतगुरु। वो समर्था भाई। तो गुरमुख प्यारिओ, महंत कृपाल दास जी जिसने भंगाणी के युद्ध विच हजात खान नूं कुतका मार के मारिया सी, ये पिंड थाना रायकोट जिला लुधियाने विच है। गुरु जी ने इत्थे गनी खां नवी खां नूं वापस जाण दी आग्या दित्ती है। एक कृपाल दास महंत दे नां दे उत्ते याद विच
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ 7 ਭੰਤਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਿੰਡ ਹੇਰ ਤੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਸਿਉਨਿਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸੀ ਬਾੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਹਲਵਾਰੇ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਸਾਧ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਮੀਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜਦ 10ਵਾਂ ਚੇਲਾ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਕੱਲੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਹੇਰ ਤੋਂ ਪਲੰਗ ਚਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਵਾ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ
कले ने कहा गुरु जी तुहाडा तुरक तुहाडा नाल बहुत अजोग गल्लां कीतियां ने, ਲੱਖਾਂ आदमी तुहाडे उत्ते चढ़ाई करके आ गए, पर फिर भी तुसी इतने बैरियां तो बच के निकल आए। ये तुहाडे नाल बैर करके तुरकां ने पहाड़ियां ने चंगा नहीं कीता। सारियां गल्लां सुन के सतगुरु जी बोले भाई किला राए, भाई कला राए होनहार हो के ही रहिंदी है, ये मिटदी नहीं भावें कोई होवे। तां गुरमुख प्यारिओ इस तरह होर बचन करके अते जल पानी छक के गुरु जी ने कहा चौधरी कला अपना कोई इतवारी आदमी सरहद भेज के छोटे साहिबजादे का पता करा। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते कोई अपना ऐसा बंदा भेज जिहड़े तेनू भरोसा होवे एतवार होवे, कदे उन्नू सरहंद भेज ते छोटे साहिबजादियां दा अते बिरध माता दा छेती पता मंगवाओ। तां गुरमुख प्यारिओ कले ने कहा बादशाह सरहंद इत्थों 40 को दूर है, मैं अपने एक तेज रफ्तार आदमी नू जिसदा नाम माही आ मझां दा चरावा है, मैं नूरे माही नू भेजदा जो इस काम दे योग है वह छेती आ जाएगा। कले ने दूजे दिन अमृत वेले ही नूरे माही नू सरहंद वल तोरिया। रास्ते विच माही ने गुरु जी नू लभण वास्ते तुरदे फिरदे तुरक दल भी मिले, जिहड़े गुरु जी नू लभदे फिरदे सी ना वो दल भी मिले, जिन्हां तो नूरा माही नू सब गल्लां दा पता लग गया सी, जो छोटे साहिबजादे अते बिरध माता जी नाल बीतियां सन, वो माही दे तुरे जान पिछों कले चौधरी नाल गल्लां बातां करदियां नू दोपहर हो गई और चौधरी कला भी अपने 3 सूरमिਆਂ नाल आप जी दे पास डेरा करके टिकिया रहा। जद दोपहर ढल गई तां गुरु जी ने कहा चौधरी कला देखो माही आया है कि नहीं, नूरा माही आया है कि नहीं। तां गुरमुख प्यारे चौधरी किले ने कहा सच्चे पातशाह माही सवेरे तुरिया सी, 40 को पैंडा सारे दिन विच मुकेगा ते शाम नू कल शाम नू इत्थे वापस पहुँचेगा। राय कले ने फिर युद्ध दियां गल्लां छेड़ दित्तियां कि पहाड़ी राजियां ने तुरकां ने पहला 7 महीने आनंदपुर साहिब नू घेरा पाई रखिया। जद कोई पेश ना गई तां अपने धर्म दियां सौआं खा के किला खाली कराया ते फिर बेईमान हो के हमला कर दिता। इस तरह 2 घड़ियां बीत गईयां तां सतगुरु जी ने फिर किले नू कहा कि चौधरी कला कोई आदमी बिरस उत्ते चढ़ाओ, दरख्त उत्ते चढ़ा के देखो कि नूरा माही आ रहा है कि नहीं। राय कले ने कहा गुरु जी वो छेती तो छेती कल शाम तक आ सकता है, इस तो पहला नहीं आ सकता। किले उत्ते किले का उत्तर सुन के गुरु जी ने होर गल्लां विच
लग गए। जदों 1.5 पहर दिन बीत गया, 1.5 पहर दिन बीत गया, तो गुरमुख प्यारिओ आप जी ने फिर आख्या, कहते कोई एक जना बिरस के उत्ते चढ़ा के देखो ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ आउंदा है कि नहीं आउंदा। सतगुरु जी ने 2-3 बार जिक्र किया, कहते देखो कोई खबर लैके आ रहा कि नहीं आ रहा। राय कले ने अपने आदमी को कहा, सतगुरु जी ने 3जी बार आख्या है, इस विच साडा की हर्ज है। एक जना दरख्त उत्ते चढ़ के देखो कि ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ नू। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਚੇ ਟਾਹਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਝੱਟ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ 80 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਇਹ ਮਾਹੀ 3 ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੰਗੂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਦਸੀ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੀਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੰਗੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੌਂ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਰਿੰਡੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਰਿੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਮਾਤਾ ਅਸਾਂ ਫੜੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਵੋ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਬੈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮਰਿੰਡੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ
दस रहा है। तो गुरमुख प्यारिओ, इतों सरसा नदी तो विछड़े सुटे साहिबजादे 7 साल ते 9 साल दे पूरे नहीं सी होए। 7 साल ते 9 साल दे पूरे नहीं सी होए। जंगल दे विच रात दा हनेरा है। जंगल बियाबान दा रास्ता कोई पता नहीं किधर नूं जाना किधर नूं नहीं जाना। तां गुरमुख प्यारिओ, पैरां दे विच जोड़ा ना रहा, थल्ले घोड़ा ना रहा, वस्त्र ने जिहड़े वो भी गिले होए पे ने। जिहड़े वस्त्र ने पाए हुए साहिबजादियां दे वो भी गिले होए पे ने। रात 7 पोह दी रात चल रही आ, हनेरा है, पैरों विच कंडे बजे, पैर सुन्न होए पे ने, हथ सुन्न होए पे ने। साहिबजादियां दे बुल नीले होए पे ने। जंगल दे विच गुरु के लाल माता गुजर कौर जंगल दे विच कंबदे फिर रहा, ठरू ठरू करदे आ। तां गुरमुख प्यारिओ, असी अपने बच्चों दे जराबां गर्म बूट कपड़े किन्ना कुछ पा के रखते हैं, किते मेरे पुत्र नूं ठंड ना लग जाए। धन सन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लाल, किवें उन्हां दे उत्ते रातां बीतियां होणगीਆਂ। जंगल दे विच ठंड दे नाल सुंगड़े पे होणगे। जदों अद्धी रात होई, नेरा घुप नेरा, कोई पता नहीं लग रहा भी जंगल दे विच किधर नूं जाना किधर नूं नहीं जाना। तां गुरमुख प्यारिओ, ठंड दे नाल सुंगड़िया होया, हथ पैर कंबदे ने, बुल फरकदे ने। तां छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी ने कहा, कहते दादी जी अद्धी रात घोर अंधेरा, दादी जी कित्थे जावांगे। अद्धी रात घोर अंधेरा, दादी जी कित्थे जावांगे। दादी जी कहन लगी, मेरे लाल दे लालो, पता मैनू भी नहीं है कि कित्थे जावांगे। बच्चिओ, मेरे लाल दे लालो, जिथे लै जाएगा करतार लालो उथे नू जावांगे। जिथे वो परमेश्वर लै जाएगा, करतार लै जाएगा, उथे नू जावांगे। तां गुरमुख प्यारिओ, रात हनेरा है, एक दीवा जगदा सपरी दे विच नज़र आया। वो सपरी वालू तुरे 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 छपरी दे वल नूं गए। छपरी दे वल जदों माता जी अपने बच्चों नूं पोतरिਆਂ नूं लैके गए, ते छपरी दे कोल जाके माता जी ने छपरी दे मालक नूं आवाज़ मारी, हे छपरी दे मालका, बाहर आई भाई। तां गुरमुख प्यारिओ, छपरी दा मालक बाहर आया
ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮੋ ਮਾਸਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਮੋ ਮਾਸਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਬੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੰਮੋ ਮਾਸਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਛਪਰੀ ਆ ਪਾਟੀ ਜੀ ਰਜਾਈ ਪਈ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਸੁੰਗੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਕੰਮੋ ਮਾਸਕੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਭਾਣਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਬੜਾ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ
लेके आया प्रसादा पानी। माता जी नूं कहण लगा, माता जी आ लो प्रसादा पानी तैयार करा के लैके आया ते तुसीं आ प्रसादा पानी छको। हुण जिहदा गुरमुख प्यारिओ कल्ला कल्ला पुत्तर ना पता होवे भी कित्थे आ, अपना पुत्तर किते काम ते गया होया लेट हो जाए, माँ सड़क ते खड़ खड़ के वेखदी है मेरा पुत्तर कदों आऊगा, बार बार गेड़े मारदी है, बाहर देखदी है। तां गुरमुख प्यारिओ माता गुजर कौर ओदा पुत्तर विछड़ गया, पोतरे विछड़ गए, सब कुछ विछड़ गया ते प्रसादा कित्थे चंगा लगदा सी। प्रसादा कित्थे चंगा लगदा सी। तां गुरमुख प्यारिओ कम्मो मासकी ने बेनती की, माता जी सको कोई ना कुछ तो सको माड़ा मोटा, कोई गल नहीं, असीं तुहाडे नाल जरूर सतगुरु जी नूं लभांगे ते चिंता ना करो तुसीं। तां गुरमुख प्यारिओ साहिबजादियां नूं एक एक प्रसादा छकाया। माता जी प्रसादा ना सकण ते उन्हां नूं देख के साहिबजादे भी नहीं सक रहे सन। इत्थे फिर एक एक प्रसादा एक माता जी नूं छकाया ते साहिबजादे नूं प्रसादा पानी छकाया, सेवा दा लाहा लिया। दिन चढ़िया, माता जी मैं देख के आउणा, कोई ना कोई सिंह जंगल दे विच मिल गया जे, लभ के लैके आउणा, वो तुहानूं गुरु तक पहुँचा देणगे। कहना कीता बे पुत्रा कम्मों मासकी जा लभ के लैके आ, कोई ना कोई मिल गया सानू, मेरे पुत्र दे नाल मिला देगा, जा लभ के लैके आ कोई। तां गुरमुख प्यारे कम्मों मासकी हुण लभण वास्ते चलिया। अगों देखदा फिरदा जंगल दे विच, तां हुण अगों कौन मिलिया? गंगू ब्राह्मण। गंगू ब्राह्मण मिलिया। तां गुरमुख प्यारिओ ये गंगू ब्राह्मण एक कम्मो मासकी नूं जाणदा सी। एक कम्मो मासकी भाव के इहदी दरिया दे विच बेड़ी पाई हुई सी। जिहड़े मासकी रहिंदे सी इन्हां दे निक्के निक्के छपरियां दरिया दे कंढे दे उत्ते बणीਆਂ होईयां सन। कम्मो मासकी नूं जाणदा सी, कहंदे गंगिया कहते तू गुरु घर का रसोईया रहा, 21 साल सेवा की तन्ने। मेरे कोल माता गुजर कौर जी ते उन्हां दे छोटे साहिबजादे आ कुछ आनंदपुर दे विच बीत गया है, सारा कुछ दसिया। कहते चलो मेरे कोल बच्चे ने छोटे साहिबजादे आए हुए ने ते माता गुजर कौर उन्हां नूं नाल ले जाके लभ के गुरु जी दे नाल मेल करा दी। इत्थों गुरमुख प्यारे जदों गंगू नाल लैके आया कम्मो मासकी, गंगू श्रद्धालु सी गुरु घर दा, गुरु घर दा श्रद्धालु सी। तां गुरमुख प्यारिओ ये बेईमान कदों होया? जदों माता गुजर कौर जी दे कोल आए, गंगू ने नमस्कार की, छोटे साहिबजादे दे चरणों के उत्ते नमस्कार की। कहन लगे पुत्रा सानू मेरे पुत्र दे नाल मिला दे लभ के।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਸਿਉਨੇ ਦੀਆਂ ਸਰਫੀ ਮੋਹਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕੰਮੋ ਮਾਸਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮੋ ਮਾਸਕੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਏ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਲੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 9 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਜ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰੈਡਾਂ ਦਾ ਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਲਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ 25, 26, 27 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਤੀ, ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਲਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ।